पंजाब दे विच चुनावी अखाड़ा पूरी तरह भखिया होया वा। सो सारे ही उम्मीदवार अपना चुनावी दफ्तर खोल के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सो लुधियाना दे विच एक चुनावी दफ्तर खुलिया वा, चर्चा का विषय बनया वा। तुहानूं तस्वीर दिखा दिंदे आ। सो तिल्लियां वाली झोंपड़ी आ, उत्तरी हलके च आज़ाद उम्मीदवार रमनजीत सिंह लाली उतरे ने। सो उन्होंने तिल्लियां वाली झोंपड़ी का चुनावी दफ्तर बनाया वा। सो ये चर्चा का विषय बनया। बहुत सारे लोग इत्थे पहुंच रहे हैं, सैल्फियां करा रहे हैं, तस्वीरां लै रहे हैं। सो रमनजीत सिंह लाली अंदर मौजूद ने। सो नीचे पहला तस्वीर दिखावांगे, नीचे एक कारपेट विछा है वा। सो उपर तिल्लियां वाली झोंपड़ी, अंदर लैंप जिहड़ा वा लालटेन वो लगी हुई आ। सो बल्ब तुसीं देख सकते हो किस तरह खूबसूरती नाल लगाए गए ने। नीचे गद्दे अते रजाइयां भी रखियां गई ने क्योंकि ठंड का मौसम आ, बारिश भी पै रही आ। लोग हालांकि बाहर घट दिखाई दिते आ। सो ये गद्दे अते पिल्लो रजाइयां रखी गई ने। सो रमनजीत सिंह लाली उन्होंने गलबात करांगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान च उतरे ने, समाज सेवी ने, पिछले लंबे समय तो लुधियाना दे विच समाज सेवा कर रहे हैं। रमनजीत जी, पिछले लंबे समय तो पंजाब च तुसीं समाज सेवा कर रहे हो, राजनीति च उतरे हुए हो, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान उतरे हो। तिल्लियां वाली झोंपड़ी बनाई है, की खास गल आ? बहुत सारे लोग इत्थे सैल्फियां कराने भी आ रहे हैं। दो कारण है जी। एक तो कारण यह है कि साडा सारिਆਂ ਦਾ इतिहास पिछोकड़ यही ਝੁੱਗੀਆਂ ही ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ बाप दादे पड़दादे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ लोग इतिहास याद रखते हैं ਉਹੀ लोग अगे इतिहास बनाते हैं। सो इन्हों इतिहास तो जाणू करवा रहे हैं ਤਾਂ जो कि अगे इतिहास रचण। दूसरी गल कि मैं 13 तरीक तक मेरा चुनाव लड़न का कोई मन नहीं सी। 13 तरीक रात को कोई महान आत्मा रूह ने मैनू आवाज़ दी है कि उठ, तू गरीब गुरबे लोगों की तर्जमानी कर, तू वंचित पीड़ित शोषित दलित लोगों की और नौजवानों की अगवाई कर, तू वो व्यवस्था कायम कर जिहड़ी व्यवस्था इत्थे आपसी भाईचारा और समानता कायम करने वाली होवे, उहदे वास्ते निकल। तो मैं आखिया जी मेरे को इन्ना बड़ा काम है, अपने को इन्ने पैसे नहीं, सरमाया लगता पैसे, लेकिन वो कहते जा कुल्ली पा लै, उस कुल्ली तो अपनी मुहिम शुरू कर दे, मेरा तेरे ते हथ है। सो उस महान रूह की मैं संदेश नूं मान लिया, उन्होंने आदेश नूं मान लिया। दूसरे दिन ही मैं कुल्ली शुरू करती, मेरी ये कुल्ली बन गई। ये मेरा हुण मुख चाउण दा कुल्ली जिहड़ी है चर्चा का विषय बनी है। हर एक उम्मीदवार जो मैदान च उतरदा कहता मेरा चंगा ऑफिस होवे, वधिया ऑफिस हो, लोग आन इत्थे फोटो खिचाण, पर एक कुल्ली की फोटो बहुत चल रही अजकल। ये गरीब लोगों की कुल्ली है और मैं कहना इन्ना रश और आस्था उन्होंने महिलाओं के प्रति नहीं है जिन्ना इस कुल्ली के प्रति है। और मेरे समर्थक तो क्योंकि मैं आज़ाद उम्मीदवार हाँ, कल मैं कागज़ भराया आ, कागज़ मेरे ठीक हो गए। कल नूं सानू सिंबल लाट होने आ तो मेरे नौजवान बच्चे होर सारे लोगों की ख्वाहिश भी यही है भी चुनाव योग नूं अंकल जाके कहो, भाजी जाके कहो कि जिहड़ा साडा चोण निशान आ वो भी सानू कुल्ली लाट कर दिओ। सो मैं कहूँगा, लेकिन ब्रदर गौरव जी मैं थोड़े नाल इस चैनल के राही कमिटमेंट कर रहा अज कि 10 मार्च नूं वोटां की गिणती होनी है। 10 मार्च नूं इस हलके की नुमाइंदगी इस कुल्ली वाले नहीं करनी है। और जदों ये चुन के विधान सभा च जाएगा, तुसी पार्टी की गल कीती, मैं जो मेरा एजेंडा है, जो मैनू संदेश है, जो मैं इत्थे व्यवस्था कायम करनी चाहना, वो पार्टी दे विच रह के नहीं सी होनी। इस करके मैं आज़ाद ही निकल आया और वो व्यवस्था कायम करूँगा जिहदे वास्ते साडे अनेक नौजवानों ने शहादतां दित्तियां, साडे गुरुआं ने बाणी दे राही सानू संदेश दिता, मानस की जात सबे एके पहचान वो, आर्थिक ते समाजिक गैर बराबरी का खात्मा, ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। वो महान रहबरां दियां यह क्रांतिकारी गल्लां तो मैं प्रभावित होकर निकल आया और व्यवस्था को कायम करूँगा। सो उत्तरी हल्का क्यों चुनिया गया? उत्तरी हल्के तो तुसीं आज़ाद उम्मीदवार तौर पर खड़े हो, कोठियां दे विच एक कुल्ली जी खड़ी कर दी है।
ਉੱਤਰੀ ਹਲਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਸਥਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦਿਖਾਣਾ ਜਰਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜਲਾਲਤ ਝੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਢਲ ਕੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਪਸੀਨਾ ਢਲ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚਣਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਉਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਟਰਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ 2 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਨਾਵਟੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਜੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਣੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਜੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੈਚੂ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਖਾਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੀਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਗ ਧੜੰਗਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੌਂਪੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਲੁੱਕੜ ਤਿੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲਾਡੂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਭਵਨ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਲਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। ਲਾਲੀ ਜੀ, ਚੁਣਾਵ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਸੈਲਫੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਲਗਾਤਾ ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।